وہ باقی تقریباً دیکھیں ایک منٹ محل بھائی، ہاں جی تقریباً 98% ہماری اور چیزیں آپ کی نا وہ سیم ہے. آپ کی اور ہماری چیزیں نا 98% ہم نے ابھی چیک مارک کیا نا، ٹیلی کیا سب کچھ، نماز روزہ کلمہ زکوٰۃ یہ وہ سب کچھ ایک ہی ہے، صرف ایک چیز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی ہم ڈیل کر لیتے ہیں آج آپ بیعت کر کے جائیں گے انشاءاللہ. سارے مٹھائی باقی لے آئیں. فارم فل ہے ان کا، باقی فل کر دیا. میں وہی وہ سارا ابھی ہم نے چیک کیا نا، ٹیلی کیا ہے ابھی، سارا تقریباً سیم ہی ہے نا. چلیں یہ ٹھیک ہے، تو پھر تو آج ہو جائے گی انشاءاللہ بیعت. ہاں انشاءاللہ آج ہی ڈن. یار جس نے بیعت کرنی ہے اوپر آ جائے، اپنا ڈالے وہ اپنا، جس نے واٹس ایپ کے اوپر بیعت کرنی سارے اوپر آ جائیں. جس نے بیعت کرنی، جو غیر احمدی کافی دیر سے سن رہے ہیں، اب انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے بیعت کرنے کا جماعت احمدیہ میں، تو وہ آ جائیں سارے. تو فٹافٹ آ جائیں. یہ نیچے شاہد بیٹھا ہوا ہے، شاہد سینہ پیٹو اپنا. ایک منٹ ذرا. اچھا جی جی محل بھائی، بات یہ ہے کہ شاید تمہاری ساری آئیڈیاں مجھے پتہ ہیں، تم کہاں سے آتے ہو، مجھے پتہ ہے کس آئی ڈی سے آتے ہو. محل بھائی جی کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، بلکہ کوئی بھی نبی آسمان غلط بھائی میں پر آتا ہوں ذرا، زندہ. پانی پی کے آتا ہوں میں. اچھا جی، بس جس میں انصری آسمان پر زندہ کوئی بھی نبی نہیں گیا، یہ آپ کو جو ہے نا کہانی کرائی گئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، دیکھیں پہلے جو چیزیں ہماری آپس میں ملی ہیں نا، ان کا ہم نے آپ سے کوئی ثبوت نہیں لیا، ہم نے آپ کی چیزیں ایسے ہی مان لی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہیں آپ. لیکن اب یہ جو اختلاف ہوا ہے، اس پر آپ کا اور ہمارا اس لیے اختلاف ہے کہ آپ یہ بات قرآن کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں ایسی کوئی چیز لکھی نہیں ہے. اگر لکھی ہے تو بتاؤ، آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ کوئی پڑھا ہے ایسا کہ آسمان پر زندہ چلے گئے؟ نہیں، تو میں پھر نے قرآن پاک میں نہیں ہے. محل بھائی یہ تو پھر زیادتی ہے نا، کہ یہ قرآن کریم کی یہ طرف تو پھر ایک ٹھیک ہے، بات آپ منسوب کرتے ہو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں بات کو. اللہ تعالیٰ میں آپ یہ کو معاف جاننا کرے. چاہتا ہوں، جی جی جاننا چاہتا ہوں اگر وہ اوپر نہیں اٹھائے گئے، جی جی زندہ اوپر نہیں، ایک دیکھیں، اگر جی دیکھیں میں مرتا ہوں، ہاں جی نارمل آدمی جی جی مرتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قبر، جیسے کہ فرعون مر گیا، اس کو پانی بھی نہیں ملا، اس کو زمین نے بھی نہیں رکھا، اس کو باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں کہتے ہیں اوپر اٹھایا گیا، اگر اٹھایا نہیں گیا تو وہ اگر زمین پہ کہیں پہ ان کا کوئی مطلب کہیں پہ تو دفن ہوں گے نا. نہیں بات سنیں، میری کہیں بات پہ سنیں، میری بات سنیں. ہم 1,24,000 پیغمبر وہ ٹک مارک کر کیا ہے انہوں نے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. بالکل کہیں بالکل پر یہ بات لکھی ہے کہ 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں ان کی قبریں یہاں ہیں؟ ہمیں تو صرف مشکل سے 5 انبیاء کی قبروں کا پتہ ہے، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ سارے نبی فوت ہو گئے. قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو گئے. قد خلت من قبلہ الرسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے یہ بات کہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ ان سے پہلے کوئی بھی نبی زندہ نہیں ہے. اگر کوئی زندہ ہے تو اس کی دلیل میرے بھائی آپ دینا. آپ نے ایک عقیدہ بنایا ہے، آپ ہم سے پوچھیں مثال کے طور پر کہ اللہ ایک ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، صرف آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کے بارے میں جو 2-2.5 ہزار سال ہو گئے ہیں، جو کہ آپ ان کو زندہ مان رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یار تھوڑا سا سوچو صحیح. اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں مان گیا، وہ میں آپ کی بات مانتا ہوں جی، وہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، جی جی وہ زمین پہ اگر ہیں تو زمین پہ کہاں پہ دفن کیے ہیں گئے کیا ہیں؟ مطلب یا فوت ہو چکے ہیں. ان فوت، کی تحقیق ہوئی ہے، تحقیق کی ہے لوگوں نے، بی بی سی والوں نے بھی کی ہے اور بھی بزرگان نے کی ہے. کشمیر میں ان کی جو قبر کا نا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں پر ایک یوز آصف نام کا بندہ دفن ہے، وہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر، کیونکہ آپ ان کے کو کہنے کا مطلب ہے شہزادہ یوز وہ، آصف کے نام سے. جی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، وہ یہاں پہ بالکل نہیں، دفن لکھا ہی ہے. نہیں، لکھا نہیں کہیں میرے بھائی، کہیں نہیں لکھا. یہ آپ کنفرم کہہ رہے ہیں کہ وہ دفن ہے، دو ان کا سو مطلب نہیں، قبر ہے، اس قبر کے بارے میں تحقیق کی ہے لوگوں نے، کنفرم نہیں ہے. تحقیق کی ہے، کنفرم کھول لیتے ہیں نا، ابھی ہے کھول لیتے ہیں بیٹھے. اسی بندے ججا کا بھائی ایک منٹ ذرا مائک میوٹ کر لیں، ججا صاحب، ججا بھائی مائک میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم قرآن کو کھول لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، ابھی سورہ مائدہ کو کھولیں. آپ نا نہیں مان گئے، کہتے میں مان گیا ہوں، مان گئے. ٹھیک ہے مطلب دیکھ لینا یار سارے ایک منٹ ذرا، سارے دوست اپنا مائک میوٹ کر لیں. جب ایک بندے سے بات ہو رہی ہے نا تو کوئی بیچ میں نہیں بولے گا. اچھا دوست جی پھر جی بتائیں. محل صاحب. محل صاحب
आमिर साहब आपने माइक नहीं अनम्यूट करना अपना जी, मेहरबानी आपकी मैल जी। भाई मैल ऐसी कोई आयत नहीं ना है, मिली नहीं आपको, ठीक हो गया ना? तो ये इसका मतलब है कि सुन्नी सुनाई बात पर सुन्नी है आप, देखें ना कितना गलत है सुन्नी बात। सुनाई बात पर। देखिए वैसे तो एक बात है, मैंने अल्लाह को भी नहीं देखा, आखिरी नबी को भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं ईमान लाता हूँ। कुरान ने ये बताया भी है ना। सुनी सुनाई बात है ना ये भी। नहीं कुल हो नहीं, वल्लाहु अल्लाह को अहद, देख भी नहीं सकते आप ना ज़ाहिरी आंखों से। देख भी नहीं अल्लाहु सकते, समद लम बिल्कुल। यलिद अल्लाह को वलम यूलद। देखना और है, ठीक है महल भाई, अल्लाह को देखना और है, और एक इंसान को देखना और है। हाँ, आप नबी अल्लाह और को इंसान अल्लाह की को मखलूक से देखते हैं मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल 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 ठीक है सही ना। बात है। तो देखने के तरीके होते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं अल्लाह को नहीं देखता लेकिन ईमान लाता हूँ, और आप अल्लाह को देखते हैं, उसको मैं देखते हैं उसकी महसूस करता मखलूक़ात के ज़रिए, उसकी कुदरत के ज़रिए, उसके कामों के हाँ, ज़रिए, उसके मैं जो महसूस उसकी करता हूँ जी है, महसूस करते अल्लाह हैं, है, ठीक है। वो आपकी लेकिन दुआएं सुनता है, आपकी हाँ, दुआओं का जवाब देता है वो, तो आप उसकी बिल्कुल ज़ात का पता लगा लेते हैं ना कि अल्लाह मौजूद है। बिल्कुल ये बिल्कुल लेकिन राइट कश्मीर है। ये जो है ना, ईसा अलैहिस्सलाम, इनका कहीं जिक्र नहीं है कि आसमानों पे बैठे हुए हैं वो। तो ये मैंने ना तो सुन्नी सुनाई जो है ना, सुन्नी सुनाई इसलिए कहते हैं कि आपने खुद पढ़ा नहीं, सुनी सुनाई लोगों से बातें कर रहे हैं। समझ खुद रहा पढ़े हूँ मैं इस तो बात को, और बात होती है, सुनी सुनाई की और बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। यही तो अच्छा, अपना दूसरी बात महल ये भाई, है महल भाई जी बोले मेरी बात जी सुने। बोले अब आप जी देखें, बोले। परेशान आए थे, ठीक है ना, बड़े ही परेशान हाल थे आप कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या करूँ। मैंने आपको ना सच्चा रास्ता बता दिया है कि अगर आपको अमन चाहिए तो वो जमात अहमदी है। हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर तो इस्लाम का कोई सही चेहरा पेश कर रहा है तो वो जमात अहमदी है, अच्छा ठीक है ना। चलें मैंने ये अपनी तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको कर दी है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कबूल करें या फिर अभी मार्केट ही सर्च करते रहें। आप ना असल में मार्केट में इस वक्त तलाश कर रहे हैं ना, तो मैंने अपनी प्रोडक्ट आपके सामने मुतारिफ़ करवा दी है, तो आपकी मर्ज़ी है सर, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप पूरी मार्केट घूम लें, छान मारें पूरी मार्केट, लेकिन या तो आपको कत्लो गारत गरी मिलेगी, या फिर वारियत मिलेगी, ठीक है, या फिर शिरक व बिदत मिलेगा, या फिर एक दूसरे को जनाब चीरा फाड़ा जा रहा होगा, ये कत्ल के फतवे और ये वो सब कुछ मिलेगा। जमात अहमदिया में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा सर। जमात अहमदिया का रहनुमा कौन है? जमात अहमदिया का इस वक्त मौजूदा जो खलीफा हैं उनकी बात पूछ रहे हैं। हाँ, और नहीं मैं जो मतलब जी जिनसे जी, ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो मिर्ज़ा जमात ग़ुलाम अहमदिया अहमद कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मतलब अल्लाह है ये आप हजरत लगाते हैं इनके साथ? जी, हज़रत भी लगा लें, कोई मसला नहीं, हज़रत भी लगा लें, मैं आपके नाम के साथ लगा लेता हूँ हज़रत, हज़रत महल साहब, अच्छा कोई मसला नहीं सर। हज़रत जी बोलते हैं लोग, हज़रत जी करके लोग बोलते हैं, वो तो एक इज़्ज़त का एक कह लें कि जुमला है, क्या फ़िक्रा कह लें, लफ्ज़ कह लें, बिल्कुल ऐसे है। जी, ये फिर वो कोई मसला नहीं। हजरत नीचे मोहम्मद जाएंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अच्छा लगाते ऊपर हैं? ही रहेंगे, ठीक हो गया जी। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सल्लल्लाहु। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों लगाते हैं? ये सिर्फ उसके लिए है, इज्जत देने के लिए हजरत यूज होता है? हाँ, इज्जत का फिक्रा है, कई लोग नहीं लगाते, कई लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई ऐसे बोल देते हैं, कई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, तो भाई कोई हुजूर अदर सल्लल्लाहु भाई अलैहि तो वसल्लम कह सवाल देते हैं। है, हजरत की जमा हजरात नहीं है जब? हाँ, एक ही बात है, हजरात जमा है। हम्म हाँ एक बात है, हजरात जब लोगों को ज्यादा को मुखातब किया जाता है हजरात कहा जाता है। हाँ जी, हम्म एक ही बात है, वो तो कोई, ये तो खैर इसका दीन से कोई इज्जत के ताल्लुक नहीं, ये मुताबिक तो आप इज्जत के लिए हर जबान के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा ठीक है तो भाई। सवाल महल भाई मेरी आखिरी एक आपसे ना, सवाल करें, जी आखिरी जी एक जी सवाल कर करें ले, फिर मैं भी जी जी। नीचे कहाँ जाता पर हूँ। होते हैं महल भाई, किधर होते हैं? मैं मलेशिया में। ठीक हो गया, हम्म, आखिरी एक जी जी सवाल सवाल है। करें आप। क्या नाम बता रहे थे आप? ये जमात अहमदिया का रहनुमा का नाम बता रहे थे आप? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम। हाँ, ये आप कहते हैं ये नबी हैं, कोई नबूवत आई इनको? आप नबूवत से क्या समझते हैं? नबूवत में भी मेरे जहाँ तक इल्म में है, अगर किसी पे वही नाज़िल हो अल्लाह की जी जी तरफ बोले, से, बीच में कॉल आ गई थी, कोई जी बोले।
کوئی اگر کسی پہ وحی نازل ہوتی ہے، جی فرشتے اللہ کا کوئی پیغام لے کے آتے ہیں، اس کو میرے خیال میں وحی کہتے ہیں، تو جس پہ آتی ہے وہ بندہ مطلب کہ نبی بنتا ہے. دوبارہ بولیں شاید مجھے بتانے یار، میں بیچ تھوڑا میں یہ کسی کی کال آ گئی تھی یار، کال نہ کریں پلیز. عدیل کال کر رہا ہوگا آپ کو بھی، مجھے بھی کر رہا ہے. مجھے ہاں تھوڑی یار، سی بیچ نا میں کال نہ کریں یار. جی بتانے میں بولیں دوبارہ. شاید تھوڑا پرابلم ہو رہی ہے. آپ یہ میں کہہ رہے ہیں جس فرما کے نہیں اوپر پا وہی آتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جس وہ کے اوپر نبی وہی آتی ہوتا ہے ہے. وہ نبی ہوتا ہے؟ ہوں اچھا، شہد کی مکھی پہ وہی آتی ہے، پتہ ہے قرآن کہتا ہے. شہد کی مکھی پہ ہاں، پتہ تھا آپ کو؟ نہیں. ہاں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہی اور الہام کا جو میل بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نا سادے انسان ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کے اوپر حسن ظنی رکھتا ہوں، میں آپ کو نا کوئی ایسی آپ سے بات نہیں کروں گا. وحی اور الہام جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا طریقہ ہے. ہوں ٹھیک ہو گیا؟ تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، سورہ نحل پڑھے نا آپ پڑھے نا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وحی کے اوپر بھی، اس کے اوپر شہد کی مکھی کے اوپر بھی اللہ نے وحی کی. تو وہاں بھی وحی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو عام انسانوں سے بھی جب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے نا، تو وحی اور الہام کے ذریعے کرتا ہے. اس کی یہ صرف نبوت میں صرف یہ ہے کہ نبوت میں یہ چیز کثرت کے ساتھ ہوتی ہے. عام انسانوں کے ساتھ یہ ہے کہ کبھی کبھار کرتا ہے، یا نبی کی نسبت کم کرتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ کثرت کے ساتھ کلام کرتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، تو اس سے نا آپ کے ذہن میں تھوڑی سی الجھن پیدا ہوگی کہ یار کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں گا؟ یعنی یہ کیسے میں امیجن کر سکتا ہوں کہ حضور کے بعد بھی ایک نبی آ رہا ہے؟ جو ہماری عقیدت اور محبت حضور کے ساتھ ہے، اس میں کوئی کمی آ جائے گی. آپ کے ذہن میں یہی چیز آ رہی ہے نا ابھی؟ ہاں بالکل. کیونکہ جو عام طور پہ ہم لوگ ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے ہم جذبات سے تعلق رکھتے ہیں نا. تو ہمارا جذبہ یہی ہے کہ بس حضور آخری نبی ہیں، فائنل، دیٹس اٹ، ختم ہو گیا سب کچھ. ساری محبتیں، ساری عقیدتیں حضور کے لیے. تو جب لوگوں کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ یار یہ احمدی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک نبی نے، ان لوگوں نے ایک اور نبی بنایا ہوا ہے، تو اس سے نا پھر لوگوں کے ذہن میں نفرت پیدا ہوتی ہے. صحیح. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو آنے والے جو ہے نا امت کے اندر جو آنے والے ہیں، وہ امام مہدی کہہ لیں آپ، یا عیسیٰ ابن مریم جن کو نام دیا گیا ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ وہ نبی ہوں گے، لیکن میرے غلام نبی ہوں گے. تو ان کو نبی کہنا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی شان ہے اس کو مزید بڑھانا ہے. اگر امام مہدی کو نبی کہا جائے، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو نبی اللہ قرار دیا گیا ہے مقام کے اعتبار سے، یعنی کہ ایسا نبی جو کہ غلام ہو، شاگرد ہو. ٹھیک ہے نا؟ اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ اپنا ایک اسٹوڈنٹ تیار کر لیتا ہے جو کہ ڈاکٹر بنتا ہے، تو وہ رہے گا اس کا اسٹوڈنٹ ہی. ٹھیک ہے نا؟ اس سے جو بڑا والا ڈاکٹر ہے، اس سے اس کی کوئی اور نبوت میں کوئی کمی، یعنی کہ ڈاکٹری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی شان میں کمی نہیں آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ عموماً عام طور پر اب یہ لوگوں نے پرسیپشن بنا لیا کہ جی نبوت ختم ہو گئی ہے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو دیکھو جی یہ قادیانیوں نے کوئی نبی بنا لیا. ایسی بات نہیں بھائی. ہم جو بات کرتے ہیں نا وہ قرآن کے مطابق کرتے ہیں. مرزا صاحب اس امت کے قرآن میں امام لکھا مہدی ہوا ہے. ہے کیا چیز؟ ان کا. نہیں، اس میں یہی ہے نا، لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے بات، وہ جو بات کر رہے ہیں نا نادر بھائی، لکھی پڑھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک جو ہے MBBS جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے ہی ایک سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو ایک جو پیچھے اسی کا راستہ، وہی چیزیں پڑھتا ہوا، اسی کے راستے کو بناتا ہوا، اسی سیٹ کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے، تو مرتبہ تو جو ہے وہ جو پہلے بیٹھا ہوا ہے اس کا یہ مرتبہ بڑا ہے نا. لیکن دوسرے کی اس لیے عزت اور احترام ضروری ہے کہ اس نے اس کو دیکھ کر وہ کام کر دکھایا کہ جو یعنی ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری تھا. یہ تو پڑھی لکھی بات ہے نا، آسان سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو نبی جو ہے نا کیا اپنا خیال ہے؟ محل بھائی،
جی محل بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں نا، وہ ایسا نبی نہیں مانتے کہ کوئی اپنی وہ کتاب لے کر آئیں یا تعلیم لے کر آئیں یا شریعت لے کر آئیں یا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کاٹ کر یا حضور کی تعلیم کو شریعت کو کاٹ کر اپنا کوئی دین جاری کر رہے ہیں. ہم ان معنوں میں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، بلکہ ہم ان معنوں میں مانتے ہیں جو کہ امام مہدی اور مسیح آنے والا ہے نا، اس امت کے اندر وعدہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو نبی اللہ قرار دیا، اللہ کا نبی قرار دیا. ہم صرف ان معنوں میں مانتے ہیں جو کہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اپنی تعلیم ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، بلکہ یہ جو موجودہ بس جو قرآنی شریعت ہے، اسی کو جو علماء بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں نا دنیا میں، اس کی آیات کی غلط تفسیریں کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں. تو جو مرزا صاحب آئے ہیں امام مہدی اور مسیح بن کر، وہ صرف اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں، اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. بس ان معنوں میں نبی مانتے ہیں. ان معنوں میں نبی مانتے. ایک جی بات اور میں نے ایک اور ادھر گیا تھا میں، تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ ہاں ہاں محل بھائی؟ میں جی نے کہا ایک میں اور لائیو پہ گیا تھا جی تو جی ادھر بھی میں نے بات کی تھی. تو ادھر وہ لوگ مطلب بول رہے تھے کہ یہ جو ہے مرزا صاحب، یہ واش روم میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ طلعت بھائی آپ کو بتا دیں گے اس بارے میں. طلعت بھائی مجھے صبر کرے ذرا. جی السلام علیکم. یہ جو آپ نے بات کی ہے، اگر کسی نے آپ کو بتائی ہے تو بالکل اس کا پہلے آپ نے ثبوت وہاں سے پڑھا ہے کہیں سے کہ جس نے آپ کو بتایا ہے؟ دیکھیے نا، میں نہیں، ان آپ کو کی بتایا باتوں گیا کو، سنی سنائی آپ بات کی ہے. باتوں کو سنی دیکھیں، سنائی بات آپ ہے. کی باتوں کو، آپ جی کی جی میں باتوں کو بتاتا سن ہوں رہا میرے ہوں بھائی. میں. مہر بھائی، اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی وفات پائے تو اچھا، آپ بہتر بتا سکیں گے یا میں بتاؤں گا اس کے بارے میں؟ ظاہر سی بات ہے کون بتائے گا بھائی؟ میں ہی بتا سکتا ہوں. آپ بتا سکتے ہیں. تو جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی جو وفات تھی وہ گھر میں لاہور میں ان کے بستر پر ہوئی تھی، چارپائی پر، نماز کی حالت میں. صبح تقریباً فجر کا ٹائم تھا، آپ فجر کی نماز آپ نے نیتی تھی، وضو کر کے آپ لیٹے تو کمزوری اتنی تھی، عمر کا ایک تقاضا تھا. اس سے پہلے آپ نے 2 تقاریر کی اور پھر آپ اپنی آخری جو کتاب تھی وہ لکھ رہے تھے، کتاب بھی لکھ رہے تھے، اور آپ نے 84 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. روحانی خزائن کے نام سے ان کی 23 جلدوں کا سیٹ ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی اور بے شمار مناظرے کیے. تو آپ کی جو وفات تھی وہ چارپائی پر ہوئی، گھر والوں نے تو یہ بتایا ہے. دوسرا اس میں اگر کوئی بتانے والا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تیسرا اگر بندہ ہو سکتا ہے تو وہ چوڑا یا خاک روب جسے اس دور میں کہا جاتا تھا، کیونکہ ٹوائلٹیں دوسری تھی نا وہ اٹھانے والی سلیٹوں کے ساتھ، آپ شاید عمر چھوٹی ہے تو، یا وہ تیسرا خاک روب ہو سکتا ہے. تو وہ آتا ہوتا تھا 10:15 میں اس جگہ پر، اس بلڈنگ میں صفائی کرنے کے لیے. تو یہ تو صبح صبح کا واقعہ ہے، لہٰذا خاک روب بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ ضرور جھوٹ بول رہے تھے. سمجھے بات آپ؟ محل بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ صرف گپ ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹ یہ ہے. نا مرزا کو بات ہے، جھوٹ منسوخ کیا گیا ہے صرف اپنے بغض اور کینے جو دل میں رکھے ہیں نا ان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، یہ بغض اور کینے نکالتے ہوئے انہوں نے دنیا کے سامنے ایک جھوٹ بیان کیا ہے. یہ جو تیار کیا تھا شاہ احمد نورانی صاحب نے تیار کیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرنی کیا ہوئی کہ وہ جہاں جس اسمبلی کے لاجز میں وہ تھے وہاں ٹوائلٹ میں گئے تو وہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. یہ انہوں نے کراچی نصیحت کی تھی. اسپتال، ہاں جی، ایک تو دیکھ میں آپ کو اخبار میں بتاؤں تھا اپنا بتایا. محل بھائی، جی جی محل بھائی میں آپ کو بتاؤں، جب انہوں نے احمدیوں کو کافر، اپنا مائک میوٹ کریں جدہ صاحب ایک منٹ ذرا. انہوں نے جب احمدیوں کے خلاف جب تحریکات چلائی ہیں نا، 53 کی تحریک تھی، 74 کی تحریک تھی، اور ان کا پلان تھا کہ انہوں نے احمدیوں کو کافر قرار دینا ہے. تو یہ اس طریقے جب یہ کافر قرار اگر انہوں نے دینا تھا نا، تو ان کو پتا تھا کہ اس کا بیک لیش آئے گا عوام کی طرف سے. جو ایک سعید فطرت کے نیک لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، وہ کہیں گے یار آپ یہ مطلب کس طریقے کا کام کر رہے ہو، آپ ایک کلمہ گو جماعت کو جو کہ سب سے زیادہ نیک ہیں، متقی ہیں، کسی کو کوئی ٹارچر نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، آپ ان کو کافر کہہ رہے ہو. تو ان کی طرف سے نا ایک بیک لیش آنا تھا. ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، یا ان کو کہہ لیں کہ ان کا برین واش کرنے کے لیے، انہوں نے اس قسم کا نا لٹریچر بنایا
पहले इस किस्म की चीज़ें इन्होंने घड़ी जमात के लिटरेचर में से ना कुछ चीज़ें निकाल के उनको कुछ और माने पहनाकर किताबें लिखी और पहले वो अवाम के अंदर बांटी किताबें, और हम दूसरी तरफ ना हमारी किताबें छुपा ली, हमारी किताबें छुपा ली और बैन कर दी, और अपनी किताबें ये लोग चलाते रहे और लोगों को बताते रहे कि देखो कादियानी किताबों में ये लिखा है, ये लिखा है, लोग कहते थे कि ठीक है अगर लिखा है हम वहां से पढ़ना चाहते हैं, वहां से भी देखना चाहते हैं। नहीं, कहते हैं नहीं वहां नहीं, उधर वो नहीं पढ़नी, वो बहक जाओगे आप लोग, ईमान जाया हो जाएगा। तो इन्होंने किया ये, जब एक इनका बंदे ये ने प्लान, नीचे कमेंट किया है, ये देखिए एक बंदे ने जी जी कमेंट किया है, शाह अमन नूरानी टॉयलेट में फौत हो गया, गूगल पर चेक करें। ये अखबार की कटिंग तो मेरे पास भी थी, ये मुझे ना भी किसी ने एक बताया। अखबार, ये हकीकत है और ये अखबार मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, वो मैं हवाला दे सकता हूँ, जी ऐसा लिखा अपना हुआ महल भाई, है। हुआ ये मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैंने पहले यकीन नहीं किया। मैंने कहा यार किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर ना यकीन नहीं करना चाहिए। फिर मैं गूगल में गया, मैंने वो अखबार निकाला, गालिबन ये 2003 या 4 की बात है जब उसकी वफ़ात हुई थी शाह अहमद नूरानी साहब की। और वो इस वक्त जो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है ना कराची का, उसके अकब में या उसके कहीं आसपास उसकी तदफीन है शख्स की, और अखबार की कटिंग है। ये कोई जमात अहमदिया का रेफरेंस नहीं है जो कि एक जानिबदार रेफरेंस होगा, अखबार की कटिंग है, और सिर्फ एक अखबार की नहीं, कई अखबारों की कटिंग है कि उस शख्स की वफ़ात या डेथ टॉयलेट के अंदर हुई। खैर नादिर भाई, इसको छोड़ें, ये हमारा मौजू नहीं है जी। मेन बात नादिर भाई ये है इसमें कि उन्होंने सबसे पहले इल्जाम लगाया था मिर्जा साहब के बारे में, मशहूर हाँ किया वो था। खुद कहते ये रहे, है वो खुद अल्लाह कहते का रहे अज़ाब। जी। मैं इनको बता रहा हूँ कि वो उस बंदे ने, जब इन लोगों ने लिटरेचर बनाया ना, जिस तरह अभी इंडिया के अंदर हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक नए सिरे से लिटरेचर को तरतीब दिया जा रहा है, मुसलमानों की तारीख बदली जा रही है। तो जब किसी भी कौम ने किसी दूसरी कौम के ऊपर जुल्म करना होता है ना, तो पहले वो उसकी ग्राउंड तैयार करती है, वो राय आमा को हमवार करती है, पहले लोगों जहन साजी करती है। उसके बाद जिस तरह ये हिटलर ने किया, जब हिटलर ने यहूदियों को मारना था ना, हॉलोकॉस्ट करना था, उससे पहले उसने किताबें लिखवाई अपने ऑथर्स से, ठीक है ना, और अवामुन्नास की जो राय थी ना उसको हमवार किया। पहले उन यहूदियों के बारे में ना उनके जहनों को बनाया कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, सारी नहुस्तें इनकी वजह से हैं, ये काम करते हैं, ये गद्दार हैं, ये है। फिर जब अवाम का दिमाग बिल्कुल रेडी हो गया ना, उस वक्त उसने जुल्म किया। इसी तरह इन लोगों ने भी जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ ना पहले राय आमा को हमवार करने की कोशिश की, किताबें लिखी, दूसरी तरफ हमारी किताबें छुपा ली, उनके ऊपर बैन लगा दिए, और इस तरीके का गंदा और गलीज़ किस्म का लिटरेचर इन्होंने तैयार किया इनके उलमा ने, जो कि देवबंदी थे, वहाबी थे, बरेलवी थे, शिया भी शामिल थे उसके अंदर। और हमारी किताबें छुपाकर अपनी ये इस तरह की मुग़ल्लज़ात ना ये अवाम के अंदर बस ये चलाते रहे। ये हुआ है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मिर्ज़ा साहब की वफ़ात कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई टॉयलेट में नहीं हुई, कोई वॉशरूम में नहीं हुई, सब झूठ है, गप है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिर्ज़ा साहब के बारे में जो इनके अपने उलमा है, ये आप शुरू में जब वफ़ात हुई थी ना मिर्ज़ा साहब की, उस वक्त का लिटरेचर देखें, उस वक्त कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये बाद के उलमा ने इस किस्म के जो गंदे काम करने थे, इसलिए उन्होंने ये इस किस्म के वाक़यात मशहूर किए हैं, शुरू के लिटरेचर में नहीं है। 1910 का ले लें, 20 का ले लें, 30 की दहाई का ले लें, 40 तक का ले लें, उस वक्त कोई ऐसी रिवायात नहीं थी, ये बाद की इजादें हैं सारी। सही हो गया, ठीक हो गया, नादिर भाई मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, चलें ठीक है, आधे पौने घंटे तक। ओके, और महल भाई फिर ठीक, फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज। महल भाई माइक अनम्यूट करें। अल्लाह मदद कर जाए। अच्छा वो आमिर साहब भी चले गए हैं, वो महल भाई के साथ आमिर साहब भी चले गए। आमिर साहब आ जाए, ऊपर आ जाए, मुझे लगता है शायद वो एक ही उससे थे। असल में ना इस तरह के ये इल्जामात जो है ना ये बनते नहीं है लोगों के, ये बदनसीबी है जो लोग इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। नऊज बिल्ला कोई फलां मर्ज से वो उसको ये मर्ज लाहक हुई और वो वफात पा गया, तो पहली तो बात ये याद रखनी चाहिए कि मर्ज का जो कानून है वो जारी सारी कानून है, वो ना बाद में, ना नेक में, ना नबी में, ना गैर नबी में तफरीक नहीं करता। ये खुदा तआला का कानून जो है ना वो
صاحب بشر اگر اس کو جسد دیا ہوا ہے، خاکی جسم ہے، تو اس صاحب کے اوپر برابر لاگو ہے۔ جی اس بالکل پر تو میرا خیال ہے کوئی کرنا ہی نہیں چاہیے، کوئی بحث مباحثہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں نا، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جتنے مرضی اختلاف جو ہوں وہ کرنے چاہیے، کھل کر رکھتے جائیں، جی جی بالکل تو یہ کوئی جی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ ہوئی بھی اسی طرح ہی ہے واقعی کہ ان کو اگر کوئی مرد لاحق ہوئی بھی ہے تو وہ 36 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہی، اور 36 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جب بھی یعنی ہوش، ایسی عمر ہوتی ہے انسان کی کہ وہ پچھلی عمر کو پہنچ جاتا ہے، کافی ضعیف ہو جاتا ہے، تو انہوں نے جب بھی ہوش ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا وضو کرواؤ تو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کوشش جی انہوں نے یہ کی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نبی دنیا سے گزرے ہیں، تمام نبی، ایک نہیں تمام ہاں نبی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اپنا مظفر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں سر۔ السلام علیکم مظفر بھائی، اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ مظفر بھائی اپنا مائک انمیوٹ کریں سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ مظفر حمید بھائی اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ چلیں دوبارہ جی، شاہد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ناظر صاحب، جی ہلو۔ میں آپ کی کمیونیکیشن گفتگو سن رہا تھا، اس میں کچھ کویشچنز تھے کون، ہی آپ کی اپنا جو تعارف کروا دیں سر پہلے۔ جو شاہد سندھو نام ہے، ملیشیا میں مقیم ہوں، لاہور سے تعلق ہے اور مذہب اسلام ہے۔ کون اسلام ہے؟ جی یہی تعارف ہے بس، اسلام ہے؟ کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی؟ نہیں کوئی مسلک نہیں ہے جی، مسلک سے تو پکی آزاد بات ہے؟ ہوئے ہیں بڑی مشکل سے۔ ہاں جی پکی اچھا بات ہے، مسلک کوئی نہیں ہے؟ ایک نہیں جی شخص کوئی ہے، مسلک ایک شخص ہے احمد رضا خان بریلوی نام ہے اس کا، اور وہ قائد اعظم کو نا کافر کہتا ہے وہ، تو اس کے اوپر پھر لعنت ہاں، بھیج دیں آپ۔ کیوں لعنت بھیجیں؟ جو ہمارے قائد کو جو کافر کہہ رہا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجیں پھر؟ نہیں کافر کہنے کا ہمیں اختیار جو نہیں ہے آپ کے کسی وطن کے کو، بانی کو کافر، چلے پھر اچھا لعنت بھیجنے کا، اچھا کافر کہنے کا اختیار نہیں ہے ان کو؟ نہیں ہے جی، مجھے نہیں ہے آپ کو نہیں ہے، ان کو ہے، جی وہ جس کو مرضی کافر بولیں۔ جی۔ میرا خیال ہے آپ اننیسیسری گفتگو تو نہیں جا رہے نہیں ہیں، میں نیسیسری سوالات کی نہیں، طرف آتا ہوں۔ میں آپ کا مسلک جاننا چاہ رہا ہوں نا، اصل میں مسلک نہیں جاننا چاہ مسلک رہا ہوں میں آپ بتا تو دیا کہ میرا کسی مسلک سے کو تعلق نہیں ہے۔ نہیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے احمد رضا خان بریلوی، وہ ایک فرقے کا بانی ہے، اور اس ہاں فرقے کے تقریباً کوئی ہاں 20 کروڑ بالکل کے ہے قریب افراد بریلوی ہیں۔ کی۔ صحیح ہے؟ انہوں نہیں نے میرے قائد نزدیک اعظم محمد علی، تمام عالم کی بڑی عزت ہے۔ نہیں نہیں، وہ جو بھی ہے میں اچھا جانتا ہوں تمام اچھی عالموں طرح، کی، میرے خیال میں اچھا سن تمام لینا عالموں میری کی بڑی بات تو عزت سن لینا، کرتا ہوں کیونکہ وہ میری بات تحقیق سن میں اپنی لینا، زندگی میری گزارتے بات سن ہیں۔ لیں۔ جی انہوں نے جی قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو کہ ہمارے وطن کے بانی تھے، جی ان کو کافر لکھا جی ہے، دین سے برگشتہ اور مرتد اور زندیق لکھا ہے۔ اتنا اچھا، سخت فتویٰ ہے ان کا قائد اعظم کے اوپر۔ ایسے شخص کے بس بارے میں آپ کیا گفتگو کہیں کی گے؟ نفسیات ہوتی ہے نا جی، نہیں نفسیات، گفتگو آپ کی کا کیا کہنا نفسیات ہے ہوتی ہے، ایسے شخص فتویٰ کے دینا بارے وہ میں؟ یہ آپ کا کیا کہنا ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا خیال ہے ان کو غلطی لگی ہے ان کو۔ غلطی نہیں، انہوں نے قائد اعظم کی تقاریر کو کوٹ کیا ہے کہ جی مسٹر جناح صاحب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں، اور میں آپ مسٹر، اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں یا میرا جواب سننا چاہتے ہیں؟ میں نے بالکل کہا کہ میں آپ غلطی کے منہ لگی سے ہے مجھے، کہلوانا چاہتا ہوں سر۔ تو میں نے کہہ دیا نا، آپ اپنے آپ دیکھیں، الفاظ یا میرے تو منہ میں پھر آپ نہ قائد ڈالیں۔ اعظم کو سچ، میری بات سنیں، قائد اعظم کو سچا کہیں، یا پھر اس شخص کو سچا کہیں جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہا نہیں کیوں میں کہوں آپ کے کہنے پر؟ ہے؟ نہیں تو یہ کیا بات ہے؟ آپ کے وطن کے بانی کو میں کوئی نے کہہ کافر دیا نا اعظم بھائی کہے، ان سے آپ غلطی خاموش ہوئی رہیں ہے، گے؟ ان سے غلطی ہوئی ہے؟ نہیں خاموش نہیں کیا، میں نے کہہ رہا ہوں غلطی ہوئی ہے، ہاں غلطی ہوئی ہے، نہیں، غلطی کھا سکتا ہے کسی کو کوئی بھی، کافر اس میں کہنا، وہی حال ہے۔ کسی کو مرتد کہنا، زندیق کہنا، یہ غلطی ہوتی ہے اتنی چھوٹی سی؟ غلطی ہے، غلطی ہے، اچھا، غلطی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تمام انسانوں سے ہو سکتی ہے، جس تو طرح پھر آپ سے آپ ایک غلطی ہو کام رہی ہے اس کریں نا، وقت۔ میری بات سنیں، آپ پھر حق حضور بیان صلی اللہ کرنے علیہ بیٹھے وسلم، میری ہیں بات سنیں، لیکن آپ حق بیان نہیں کر رہے، سن آپ لینا میری انٹرویو بات لے رہے سنیں، ہیں۔ ایک منٹ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن سن لیں، حکیم نے میری حق بات بیان سنیں، میری کرنے کے بات سن ایسا لیں، طریقہ پھر بتایا میں کہ آپ کو نا آپ نبی پاک وہ سن لیں، حق میری ادا بات کر رہے سنیں، ہیں پھر آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سن لیں آپ۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو جی کسی مسلمان کو کافر بولتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں آپ تو کہتے بالکل ہیں کہ ان ٹھیک سے ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ خود غیر مسلم وہ ہو گئے حضور ہیں۔ نے کہا ہے نا،
वो हजूर तो ने कहा, आप मैं फिर तो हजूर नबी के नहीं हूँ। फतवे के मुताबिक आप उनको गैर मुस्लिम कहें फिर, या काफिर बोले ना अहमद हजूर ने रजा मुझे बरेलवी को। इसकी चीज का मुकल्लिद नहीं किया कि मैं उनको काफिर कहूँ, ना नहीं तो हजूर ने आपको मुकल्लिद हजूर किया का कि मेरी आप बात काफिर सुने, कहें। यानी हजूर के फतवे के मुताबिक वो गैर मुस्लिम हो गए ना फिर अहमद रजा बरेलवी साहब। नहीं, वो हजूर ने डिक्लेयर करेंगे ना। नहीं मैं हजूर अगर हजूर आज के होते तो फतवे के मुझसे मुताबिक पूछ लेते। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते किसी को। हाँ, हजूर को पीछे अल्लाह ताला खड़े हैं ना, फिर कि आप ये तो लोगों ने पढ़ अहमदियों लेते को हैं, वो क्यों काफिर जानते हैं करार कौन दिया? काफिर है। नहीं तो आपने फिर ये अहमदियों अलहदा को क्यों बहस है, काफिर ये करार बाद में दिया? मैं जिक्र अच्छा ये करूंगा, अलहदा बहस हो गई, ठीक वो हो बाद गया। में जिक्र करेंगे। अपनी बारी हाँ, आए वो तो अलहदा अलहदा से बाद बहस में हो जिक्र जाती है। करेंगे। जी जी। नहीं, मैं कोई आलिम हजूर नहीं के ना हूँ। अच्छा आप आलिम नहीं है, अब आप आलिम भी नहीं है, चलें ठीक है। अभी आप स्टूडेंट तो होंगे, क्या आपका मतलब फिरका भी आलिम नहीं बन है। के मैं आऊंगा? यार अहमदियों के नहीं, मैं सामने स्टूडेंट आकर नहीं हूँ, सारे मैं फिरके इस्लाम छोड़ को देते हैं, मुतल्लिक सारे नॉलेज जानता स्टूडेंट हूँ। बन जाते हैं, सारे कहते हैं जी हम आलिम नहीं है। ये चक्कर क्या है ये? नादिर भाई, मैं आपको बड़ी देर से सुन रहा हूँ, मसला है आपके साथ पता क्या है, आपके हाँ पास बहुत जी ज्यादा इल्म है, लेकिन आप हक बयान भी कर रहे हैं, जो आप जिसको हक समझते हैं, ऐसे ही है ना। जी जी। तो हक लोगों तक पहुंचाने का ये तरीकेकार नहीं मेरी होता जो बात आपने सुने, इख्तियार मैं कर रखा है। आपकी भी चाल समझ रहा हूँ। जब आप फिरका मैं छुपा रहे हैं सवालात ना, की तरफ आऊं, मेरी बात सुने, या आप कौन फिरका जो छुपा रहा है? फिरका आप छुपा मेरे रहे को हैं ना, क्यों ये मुसल्लत आप करना लोगों की चाह रहे हैं दोगली कि पॉलिसी है क्या मेरे भाई। फिरका होता है? आप सबके मेरे बाबे हैं, नजदीक सब तकलीफ की सबके कोई फिरके गुंजाइश हैं नहीं मेरे है मेरे भाई। भाई। जी जी, आपका मेरे भाई, फिरका है, तकलीफ करने आप की झूठ मेरे बोल रहे नजदीक हैं। कोई गुंजाइश या नहीं तो है। आप देवबंदी हैं। अच्छा, झूठ अच्छा मेरी बोल रहे बात हैं। सुने, मेरी बात सुने, या तो आप देवबंदी हैं, या बरेलवी हैं, या वहाबी हैं, या आप चिश्ती, गैर कादरी, जरूरी बहस नक्शबंदी, करें, आप सोर। थक गए हैं मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, मैं थक आप नहीं थक गया। चुके हैं, आप काफी लोगों देर की से जो ये आप जो तरीका लाइव कार है करते ना हैं, आप लोगों रोज का करते बात करने रहते हैं, का, शायद आप थक गए हैं। आपका जो तरीका नहीं, कार है आपका ना हक कि पहुंचाने का तरीके का ठीक नहीं है। नहीं तो आप फिरके में नहीं है। आप मुझे जिसको आप हक जानते हैं उसके मुझे अपनी मुतालिक बात माँ की करें ना। कसम खा के बताएं, आपका फिरका जब नहीं है, मैं बताएं अपने मुझे। मुंह से कह रहा हूँ, मुंह मैं से जब क्या कह रहे अपने हैं मुंह आप? से कह रहा हूँ, तो आपको यार हुस्न आप ज़न लोग होना उल्टी चाहिए बात ना करते आपका, हो, आप ना कि मेरा उल्टी कोई बात किसी से करते फिरके हो। से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका फिरके से आप ताल्लुक है, उल्टी झूठ बात कर बोल रहे रहे हो हैं। आप। जी आप झूठ बोल रहे हो, कैसे आप आपका कह रहे फिरका हैं झूठ नहीं बोल है। सकते हैं? आपने क्या मेरा माँ की दिल पढ़ चलो लिया मैं है? आपकी बात मान जाओ, आपने माँ की कसम खाओ, आपका कोई फिरके मसला से नहीं, मैं ताल्लुक क्यों नहीं है। माँ की कसम खाऊं? आपको क्यों उनके नहीं? तो मुझसे फिर माँ की कसम खनवाने वाले मेरे भाई यार मजाक आप के लोग मूड में अजीब बैठे हैं। बातें, आप लोग क्यों फिरका क्यों वो छुपाते हो तवा यहाँ पर? लगाने के मूड में बैठे हैं या सवालों को नहीं मैं एड्रेस करने तवा बैठे नहीं, हैं मैं आप? आपसे हक निकलवाना चाह रहा हूँ आपके मुंह से। मैंने आज फिरका तक आप छुपाते हो जैसे यार मुरब्बी आप को लोग फेस यहाँ पे नहीं आके। किया। आप हक बयान करने बैठे हैं, ये रवैया अच्छा चले, इख्तियार करना मुझे है बताएं कि आप दोस्त। मुसलमान हैं। इस तरह मुझे से हक बताएं आप बयान नहीं होता। नहीं मुझे बताएं आप मुसलमान हैं। मुसलमान है, आपको बता चुका हूं मैं पहले। मुसलमान की तारीफ करें चलें। मुसलमान की क्यों तारीफ करूं? क्या ये सवाल है? ये कोई आपका टॉपिक नहीं नहीं, चल रहा है? सवाल है ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। मुसलमान है तो कुरान में जो मुसलमान की ईमानियात तारीफ बयान करें। है वही है। नहीं कुरान मुसलमान में की जो तारीफ ईमानियात बयान करें, वो हुई है कर वही दें, है। यहाँ पर तारीफ करें मुसलमान की। भाई तौहीद पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, नबियों पे ईमान, किताबों पे ईमान, रोजे ये आखिरत इस्लाम पे की ईमान। तारीफ है, तो और क्या ईमानियात का ये ये तकाजा और ईमान कौन की सा आपने तारीफ है पैदा मेरे कर लिया? भाई, ये ईमान की हाँ, तो तारीफ है। ईमानियात ही बयान करूंगा ना मैं। मैं इस्लाम की तारीफ, मुसलमान की तारीफ पूछ रहा हूँ आपसे। मुसलमान की जो सरेंडर करता है अल्लाह की राह में। कहाँ लिखा हुआ है? करें जरा, कहाँ लिखा निकाल कर हुआ दे है? मुझे। आप ढूंढ चले मुझे लीजिएगा, निकाल वो कर बाद में दिखा, कर मुझे लेंगे। कौन सी हदीस है हाँ, ये आपने कहाँ से सवालात लिया की मुसलमान? तरफ आए या आप थक चुके हैं? अच्छा नहीं नहीं, मैं नहीं थका, मैं सिर्फ नहीं आपसे, भाई, आप थक हक चुके हैं बयान मेरे करने भाई, बैठे आप हैं मेरे या लोगों की पतलून? नहीं नहीं, मेरी मुझे बात बताएं, सुने। आप यहाँ पे हक बयान कर रहे हैं तो ऐसा तरीका अपनाएं। एक मिनट में आपको बताता हूँ ऐसा तरीका, आप लोगों का जो ऐसा कुरान की तरीका है आयत वो तो मुझे आप पता है। जानते हैं ना कि ऐसा जी जी तरीके मुझे से पता बयान है, होना ऐसा चाहिए। तरीका जो ना वो मुझे पता आप है, जो आप लोगों हक से जिसको कैसे बात समझते करनी हैं, है। तो बयान करें ऐसा ना आप। तरीका जो ना मुझे पता है। अभी आप एक इस बंदा तरह से बात करके कर गया रहे ना, हैं। मेरी बात आप सुने, कह रहे हैं अभी आप मेरी बात पढ़ रहे हैं, आप सुने, एक कह मिनट रहे मेरी बात हैं सुने। माँ की कसम एक खाओ बंदा तुम यहाँ पर अभी किसी बात की करके तकलीफ गया में है हो। आधा घंटे से ऊपर, उससे कितने ऐसे तरीके से हाँ। बात की है। आप लोग हो, नहीं तो क्या आप लोग हो सब तमाम कज 500 रॉ उंगलियां एक किस्म जैसी के होती इंसान। हैं? जी जी, आप लोग हो कज ये रॉ पहले से किस्म आपने के। फतवा, मैंने आपकी मेरा ख्याल है गुफ्तगू सुनी पढ़ने हुई है लिखने के तलत भाई बाद से, आपने ठीक है ना। मैंने आपकी उस दिन तलत भाई से गुफ्तगू सुनी है, तलत भाई ने आपको क्या सारे मैंने जवाब गलत दिए, गुफ्तगू की? आप आगे से आगे कौन सवाल सी कर रहे गलत थे। गुफ्तगू की मैंने? आप हो कज कौन बहस सी किस्म के गुफ्तगू बंदे। की? जी अब मुझे मुसलमान क्या की तारीफ मतलब है? बताओ कौन सी चलो। बहस सुनी है आपने? कौन जी सी मैंने उस दिन सुनी, कौन सी परसों आपने आपकी, गुफ्तगू सुनी है? परसों मैंने आपकी तलत भाई से कौन बहस सी? सुनी है। मेरे जी आपके ऐसा डॉक्टर साहब से करें, गुफ्तगू हुई है ऐसा और करें पाक सिद्धू टीवी से साहब, गुफ्तगू हुई है, इसके अलावा किसी से बात नहीं हुई। आप मुसलमान आप की तारीफ सवालात बता लें, आप दें। किस्म किस्म बात कर रहे हैं। हाँ
हाँ मैं के आपको तरीके जवाब देता बता हूँ। दो, क्या ये फर्क पड़ता है? चले मुसलमान की तरीके तारीफ बता दो। बताएं आप यार। ये अब मैं बता जिसको तो म्यूट दिया करूंगा ना, आपको। एक मिनट यार, एक मिनट जरा शायद सब, मैं जिसको म्यूट करूंगा उसको अनम्यूट ना करें कोई भी। ये एक मिनट, मुसलमान की तारीफ बता दें मुझे। नहीं, मुसलमान की तारीफ बता तो दिया कि ईमानियत का जो बयान कुरान में है वो उसका मैं मानने वाला हूँ। ये चलें दिखाएं किधर लिखा हुआ है, और मुसलमान का मुझे मतलब होता है बताएं ना सरेंडर कहाँ करना। लिखा हुआ है। अच्छा, ये ईमानियत कुरान मुसलमान में को आपने बोलता नहीं है पढ़ी? सरेंडर करना, ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, आपने कौन नहीं सी पढ़ा है? हुआ? नहीं मैंने नहीं तो पढ़ा आप फिर हुआ। तो मुताला कीजिए मैं ना यार कुरान अपना का। आमिर साहब, तो आपने पढ़ा हुआ तो मेरा मुझे ख्याल है उसका मैं रेफरेंस गलत देना। मैसेज में आ गया हूँ।
میرا خیال جی ہے جی غلط بالکل محفل غلط میں آ محفل گئے میں ہوں۔ آئے ہیں آپ، بالکل غلط محفل میں آئے ہیں جہاں پر سوالات آپ کو ریفرنس ایڈریس نہیں نہیں دے کرنا سکتے چاہ نا، رہے۔ میری بات سنیں، نہیں جہاں آپ پر کس آپ طرح سے ریفرنس نہیں دے سکتے وہاں پر آپ کو لگتا ہے آپ غلط اسلام محفل اور میں آ سنت گئے، کے پھر ہم فیصلے لوگ کرنے بیٹھے ریفرنس ہیں کے یہاں ساتھ پہ، چلتے ہیں میرے بھائی، ہم آپ ریفرنس کے کفر اور ساتھ چلتے اسلام ہیں۔ کے فیصلے کرنے بیٹھے ہیں، کبھی آپ ماں کی قسمیں دلواتے ہیں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کی ہاں تعریف اس کی بتاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ کو آپ حسن لوگوں نے ظن ہونا چاہیے۔ یہ سٹیپ آپ لوگوں نے سن اٹھایا ہے۔ لیجیے، جی جب جی آپ میری کہتے ہیں بات نا بھی اب آپ سن لینا، یہ مسلمان ہیں سٹیپ آپ تو لوگوں نے میں تو اٹھایا شک نہیں کر رہا، ہے۔ میں تو نہیں شک کر رہا ایک جب آپ بندے کہہ رہے نے ہیں قائد مسلمان۔ اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہاں اس شخص کے بارے میں کیا حکم رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں خاموش ہوں، میں غلطی تو ہوئی کچھ بھی ان نہیں سے، بولوں گا، غلطی میں نے ہو تو گئی، یہ نہیں صرف کہا، غلطی ہو گئی، نہیں صرف غلطی کا غلطی ہو گئی۔ احتمال ہوا ان سے، تو انسانوں سے غلطی مسلمان نہیں کی ہو وہ سکتی۔ آپ سے تعریف بڑا بتا عالم تھا، وہ آپ سے بڑا عالم تھا نہیں عالم جس سے نے غلطی فتویٰ نہیں دیا ہوتی، ہے۔ تو بہرحال جیسے آپ تبا تابعین کی کوئی بات کو نہیں اچھا چلیں رد کرتے مسلمان ہیں کی تاریخ بتا اور دیں، آپ مسلمان کی تاریخ دلیل یہ بتا دیں۔ دیتے ہیں کہ وہ انسان چلیں ہے، میری بات تو سنیں، اگر جو میں آپ نے نے کہہ دیا تعریف کی ہے آپ نا، میری دلیل بات کو سنیں، میں نے اختیار کر لیا تو کیا حرج کیا میں نے؟ اچھا اگر چلیں میری بات سنیں، وہ 74 کی اسمبلی میں بھی غلطی ہوئی تھی جو آپ نہیں مانتے غلطی، چلیں مجھے بتائیں مسلمان کی تعریف جو آپ نے کی ہے سرنڈر کرنا، یہ یہ کہاں بھی سے دیکھیں کیا نا، آپ نے؟ آپ نے طے کر لیا کہ میں یہ مانتا ہوں یہ نہیں مانتا، کبھی آپ ماں کی قسمیں دلوا رہے ہیں۔ بھائی سوالات کی طرف آتے ہیں، آ جائیں۔ نہیں نا، آپ لوگوں نے فرقہ رکھا ہوا ہے نا، اس کے اوپر میں آپ سے کہہ رہا چلے تھا ماں کی قسم۔ میں اجازت چاہتا ہوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، بہت شکریہ، تو یہ اللہ تعریف جو حافظ، آپ نے لی مسلمان کی، یہ ٹیک تو کیئر۔ بتا دیں، مسلمان ہاں کی یہ تعریف تو نہیں بتا دیں بتا میرے تو بھائی۔ دیا، ایمانیات آپ کو بیان کر دیے نا میرے بھائی، یہ ایمانیات ہے نا، ارکان ایمان اور ایمانیات ہے ہیں، اور ارکان سے بڑھ کے اسلام کیا اور ہو ہیں میرے سکتی ہے؟ بھائی، ارکان اسلام ظاہر اور سی حدیث بات ارکان ہے، شریف ایمان۔ عبادات اور ایمانیات کا کمبینیشن ہے نا مسلمان، ججا صاحب ایک منٹ اور ذرا، کون ایک ہوتا منٹ ذرا، ججا صاحب ایک منٹ، مجھے یہ اسلام کی تعریف جو آپ نے کہا ہے سرنڈر کرنا، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے کہاں نہیں دیکھی؟ یار یہ عجیب ہی بات ہے یار، مجھے آپ دکھائیں گے تو میں دیکھوں گا نا، میں نے تو نہیں مجھے دیکھی یہ شک ہو گیا تعریف۔ نا کہ اگر میں آپ کو تعریف بتا بھی دوں گا تو آپ کہیں گے اپنی یہ ماں کی قسم کھاؤ۔ میری بات سنیں، یہ میری بات سنیں، یہ ویسی ہی بات ہے، میں آپ سے کوئی سوال، آپ آپ حق مجھے آ کر بیان ایک کرنا بات، بیٹھے ہیں تو میری یہ بات تو رویہ آپ سن لیں اپنا نا، میری ریویزٹ بات کریں سن لیں، نادر صاحب، میری نادر بات صاحب سن لیں اپنا آپ، رویہ او ریوزٹ یار کریں۔ میری دس بات از تو ناٹ اے سن وے لیں، جی ٹو جی ایڈریس دس از دا سم وے، ون، دس از دا دس وے از ناٹ ٹو اے وے۔ ٹیکل دا گائز لائک یو، دس از دا وے۔ آپ میری بات سن لیں، جن کو اور ایکسٹریمسٹ یار کہتے میری ہیں بات تو ان سنیں، کو آپ یہ آپ نے بات کر رہے تنقید ہیں، کرتے کرتے آپ خود نا آپ کہہ ایکسٹریمسٹ رہے ہیں ہو یار گئے آپ۔ میں روڈ کے اوپر جا رہا تھا، وہ نا کتا علمی اچانک نا گفتگو کرنے ہاتھی بیٹھے بن گیا۔ ہیں یا ماں کی میں قسمیں کہوں گا، دلوانے بیٹھے ہیں میرے بھائی؟ میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ پتہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں کیا کہ یار میں روڈ پہ جا رہا تھا، کتا نا اچانک ہاتھی بن گیا، میں کہوں گا بھائی کہاں کیسے بن گیا، کچھ ثبوت، کوئی دلیل، کوئی پروف، آپ کہو آپ نے کہاں نہیں دیکھا کہ وہ جی ہاتھی یہ نہیں آپ بنا، کی گفتگو سن کے آپ یہ بات یہی کر رہے ہو مثال آپ۔ میرے حق میں بھی آ رہی ہے نا، جی جی آپ آپ یہ کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی قرآن مثال کی میرے تعریف، ذہن میں بھی آ رہی ہے۔ یہ جو آپ مسلمان کی تعریف ہے، یہ آپ نے، او یار ایک منٹ ذرا، مرزا صاحب ایک منٹ ذرا، آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے اسلام کی تعریف آپ نے بتائی ہے وہ سرنڈر حدیث کرنا، جبرائیل یہ سنی کہاں ہے؟ ہے؟ آپ کہہ رہے ہو آپ نے کہاں نہیں پڑھی؟ آپ نے حدیث جبرائیل سنی ہے؟ چلیں نا پیش کریں، وہی اس تو میں میں کہہ رہا ہوں، جبرائیل سوال کرتے ہیں کہ ریفرنس ایمان دیں، کیا ہے، وہ ایمان کیا ایمان کی ہے، تعریف ہے بھائی، اسلام کی احسان نہیں کیا ہے؟ ہے، وہ ایمان، نہیں تو اس ارکان کو ماننے ایمان، والا ارکان مسلمان اسلام ہی الگ ہوتا ہے نا الگ۔ جی، چلیں اچھا میں آپ کی وہی طرف دوبارہ آتا مسلمان ہوں، ہوتا ہے نا جی۔ چلیں جی 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 رسول اللہ صلی مرزا اللہ علیہ صاحب، وسلم نے حدیث سے جو بتایا ہے مسلمان کون ہوتا ہے وہ بتائیں۔ چلیں ان کی طرف دوبارہ آتے ہیں، یہ لوگ نا کچ بحث ہیں، اس دن طلعت بھائی کو کھپا کے گئے یہ بندہ۔ جی مرزا صاحب، مرزا عامر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر نہیں لیجیے۔ کھپا کے بھی نہیں، ان کے پاس جواب نہیں تھا میرے بھائی، ہاں کریکشن وہ کر لیں۔ جواب سارے تھے، جیسے ابھی آپ کے پاس جواب وہ نہیں سوال آپ کے لیے بھی ہے۔ میں چلیں اب دوبارہ سے، چلیں ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک منٹ ذرا۔ جی مرزا عامر صاحب، نہیں مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہاں وہ تو آپ بھاگیں صاحب گے، ایک منٹ ویٹ کریں، میں صرف آپ دو کے مقدر میں بھاگنا ہے۔ مجھے جی وہ جی دے دیں۔ یار ایک منٹ ذرا، یہ نا میں میں بتا دیتا ہوں، ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو صاحب آئے تھے نا، موصوف آئے تھے، یہ اس دن طلعت بھائی سے بات کر رہے تھے، اور مجھے موضوع تو اس وقت یاد نہیں ہے کہ کیا موضوع تھا، تو طلعت بھائی نے کوئی آدھا گھنٹہ لگایا اور بہت ہی ان کو صلح صفائی کے ساتھ آرام سے دھیمے لہجے میں ان کو پتہ نہیں کیا چیز وہ سمجھا رہے تھے، تو یہ بندہ آگے سے نا بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ نا ان کی بات کو رد کر رہا تھا۔ اچھا بعد میں یہ گیا ہے اپنے جو ہم جلیس ہیں کہہ لیں شیاطین، ان کی لائف کے اوپر، وہاں پر جناب وہ کہہ رہے تھے جی یہ قادیانیوں کا منہ بند کر کے آیا ہے، بلے بلے کر کے آیا ہے، یہ ہے میرا جو لہجہ ہے نا، یہ نیچے جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ جی ایزی ٹاک ایزی اور یہ اور وہ، تو آپ کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہوتا بھائی، ٹھیک ہے، اس لیے نہ لکھا کریں اس قسم کے، اسی لیے میں نے ایک بندے کو نا نیچے بلاک کیا جو بار بار مجھے اس طرح کی فکریں کہہ رہا تھا۔ جی ادھر بیٹھ کے ناظر بھائی گالیاں بھی نکال رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا، یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں پر آ کے فرقہ چھپا رہا ہے، بھائی پاگل سمجھا ایزی ہوا ہے ہم لوگوں کو۔ ہے، دیکھیں ایزی ٹوک اس لیے ہے کہ جب پکڑ کر کوئی چیز دامن پکڑ لیا جائے نا،
یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ یہ جاہلوں کے سامنے بہت زبان کھولیں گے، جب دامن پکڑ لیا جائے نا تو پھر کہیں نہیں جا سکتے. تو دامن جو بندہ پکڑ لیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے تو وہ گلزار کہتے ہیں صاحب، کہ مشکل کلام ایک کر رہا ہے. بندہ ابھی سب کے سامنے ایک بندہ آیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کتنی لو پچ میں بات کی ہے، کتنی لو ٹون جی میں ہاں، بات کی ہے. ہمیں پتہ بالکل. لگ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کچھ سیکھنے سکھانے آیا ہے. ایک بندہ ہے کچھ بحث قسم کا، آپ اس کو ایک چیز بتائیں گے نا، وہ اس کے اوپر مزید سوال کرے گا، پھر جا کے تصدیق کرے گا، پھر استہزاء کرے گا، پھر بکواس کرے گا منہ سے. اس لیے ہم اور اس پھر کو اس بھاگ طریقے جائے سے گا، نہیں ڈیل کر سکتے. پھر بھاگ جائے جی گا جی، آخر ہاں میں. جی. مسلمان کی تعریف بتا نہیں پایا اپنا زکریا صاحب. ڈاکٹر زکریا صاحب، میں نے آپ کو آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. کنیکٹنگ لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، تو دوبارہ آ جائیں آپ. جی رضوان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی جان. جی رضوان صاحب. جی سر. سر اپنا کیسے بھائی جان؟ مسلک کے اعتبار سے لازماً تعارف کروایا کریں کہ آپ کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ان کے عجیب و غریب سے مسالے ہیں یا عقائد ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا ہم کس سے بات کر رہے ہیں، اہل قرآن ہے یا چکڑالوی ہیں، کون ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا. سوری سر، میں معذرت چاہوں گا، مسئلے کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ یار اتنا مجھے پتا نہیں ہے. تو ویسے میں تو آیا تھا آپ کے براڈ پہ. جی جی. نہیں ویسے آپ احادیث، چلے میں آپ سے آپ کا مسلک سمجھ جاتا ہوں تھوڑا سا سوال کے رنگ میں، کیونکہ ہم لوگ نا مسلک کے آگے ہم لوگ چلتے نہیں ہیں. یا تو کوئی ایسا کوئی کہہ لے سیاسی نوعیت کا سوال ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب سر مذہب کا معذرت، بیچ میں میرے معاملہ پاس آتا ہے نا تو پھر ہم لوگ اس کو میرے لازمی پاس نا مسلک. بھائی میں جی معافی چاہوں گا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں ایسا کوئی وہ نہیں کر اچھا سکتا. چلے، کوئی مسئلہ نہیں سر، کوئی ایسی ہم سارے ہی نیلے پہ دہلے ہی بیٹھے ہوئے یہاں پر، کوئی ایسی بات نہیں ہے. رضوان بھائی، جی سیاہ ستہ کو مانتے ہیں؟ جی سر، کس کو؟ سیاہ ستہ نام سنا ہوا؟ سوری بھائی، میں فرسٹ ٹائم نام سن رہا ہوں، میں نے کبھی پہلے سیاہ ستہ جی بھائی میں نے پہلی دفعہ نام سنا، فرسٹ ٹائم نام سنا ہے. پتا کدھر ہوتے ہیں رضوان بھائی، کدھر ہوتے ہیں؟ جی بھائی جان، میں اس ٹائم ویسے تو بیسیکلی پاکستان سے آل سے ہوں، پر ابھی تو اس ٹائم یونان میں ہوں. یونان کب آئے، کتنے عرصے پہلے؟ مجھے میکسیمم تقریباً 9 سے 10 سال ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب ایک کہہ لیں ہوش گزاری ہے پاکستان میں، ہوش جی میں آ گئے تھے جب ٹھیک ہو گیا. جی تو ویسے کبھی آپ یہ جو لفظ ہے سیاہ ستہ، کبھی آپ نے سنا نہیں ہے؟ نہیں بھائی جان، میں نے کبھی نہیں اچھا، سنا صحیح یہ بخاری لفظ. کو مانتے ہیں؟ صحیح بخاری کو نام سنا ہے کبھی؟ صحیح بخاری کا نام سنا، پر اتنا علم نہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا بھائی، میرے پاس ایسے غلط بات اچھا، کروں صحیح آپ سے. بخاری، صحیح مسلم کا نام سنا ہاں جی جی سنا ہے، الحمدللہ مسلمان ہوں. ہے؟ اچھا، یہ نرگس کا نام سنا ہے؟ نرگس؟ نرگس، اجے شاہ رخ خان کا پتہ ہے؟ یار کیسی باتیں کر رہے بھائی جان ویسے ہی میں یار. پوچھ رہا ہوں رضوان بھائی، ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں، میرے سوال میں ابھی آپ کو جواب دوں گا. بتائیں نا، سر دیکھیں، مادھوری کا سنا ہے؟ مادھوری؟ سر ایسے اگر یار کوئی بات کرنی ہے نا ویسے نہیں کر نہیں، میں لیتے ہیں ویسے جیسے. ہی سر، میں کوئی وہ سن تو لینا، میری بات تو سنے. شاہ رخ خان کا نام سنا ہے؟ یار دیکھو وہ ایک ایکٹر ہے، اس کے بارے میں کس اچھا، ظاہر سی بات ہے سنا ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سلمان خان کا سنا ہے؟ یار ویسے بول دو برو، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے. نہیں نہیں، میں یار کوئی ایسی بات نہیں، میں صرف اصل میں کنفرم، یار مجھے مجھے لگ رہا ہے پتا آپ نا نے کچھ سنا ہی نہیں ہے نا، مجھے لگ نہیں رہا نہیں ہے آپ نے آپ کچھ بھی مجھے، نہیں سنا ہوا. تو کیونکہ آپ سر نے دیکھو میں کچھ اسلام کے چیزیں سنی ٹاپک پہ ہوئی نا ہیں، میں کچھ آپ نہیں. کو، ہاں اپنا میں آپ سے رضوان پہلے بھائی کہا میری تھا کہ بات میں سنیں، اسلامی آپ نے ٹاپک نا پہ کوئی کچھ بات نہیں سن لیں، کرتا. میری بات سنیں، آپ نے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں، کچھ نہیں سنی ہوئی. جو آپ نے سنی ہوئی ہیں نا، پہلے وہ پتہ کر لیتے ہیں، بعد میں جو نہیں سنی ہوئی وہ بھی پتہ کر لیتے ہیں. تو برا نہ منائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سر. اچھا، تو رضوان بھائی، نادر بھائی، امیتاب کو سیاہ سنا؟ ستہ کے بارے میں ان کو بتا دیں تو پھر میں میرا خیال بتاتا ہوں، ایک منٹ ججا صاحب میری بات سنیں. میں ججا صاحب ٹھیک ہے. تھوڑا سا بیچ میں فلیور رہنے دیا کریں نا سر. آپ تو بالکل ہی سیدھا سیدھا گاڑی چلانا چاہتے ہیں ہائی وے کے اوپر. تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا ہائی وے کے اوپر آپ کو پتا ہے ویسی جو ڈرائیو ہوتی ہے بورنگ ہوتی ہے، شہروں کے بیچ میں سے جانا چاہیے. جی سر رضوان بھائی. جی جی بولے. ہاں، تو رضوان بھائی، امیتاب کا سنا ہے؟ جی جی بالکل سنا ہوا ہے. شاہ رخ خان بھی، امیتاب، سلمان خان، سیف علی خان بھی سنا ہو، مادھوری کا بھی سنا ہوگا، مادھوری ڈکشت. جی جی سنا ہے. ہاں دیکھا،
अच्छा जी, सारे सिंगर ये जितने बड़े बड़े सब, कुमार सानो, उदित नारायण, सबका सुना हुआ है, ठीक है। अच्छा, सही बुखारी का सुना है? जी जी बिल्कुल सुना। अभी सुना है थोड़ी देर पहले। स्याह सित्ता का सुना है? नहीं उसका नहीं सुना, आपसे उसका नहीं आपने सुना, बताया था सही उसका मुस्लिम भी नहीं नहीं सुना। सुना। इमाम अपना जलालुद्दीन सुयूती का सुना है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती। जी उसका सुना हुआ है लेकिन इतना पता नहीं उसके बारे में। अच्छा, सुना। इमाम बुखारी का नहीं सुना, उनका सुन लिया। बड़ी दूर का सुना हुआ है, करीब का नहीं सुना। रिजवान भाई, ये क्या चक्कर है? बस यार जो थोड़ा बहुत पता चल जाए आप जैसे भाइयों से। नहीं नहीं रिजवान भाई, पढ़ा करें यार, ये हदीसों की किताबें हैं स्याह सित्ता ना। जी सही हो गया। स्याह इंशाल्लाह सित्ता का जरूर। मतलब ये है, स्याह सित्ता का मतलब ये है कि हदीसों की 6 किताबें जो मुस्तनद तरीन के मानी जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं हदीसों की ना, बहुत जी। सारी किताबें हैं, ठीक है। 6 के अलावा भी हैं, कंजुल उमाल वगैरह और भी ये किताबें हैं, लेकिन जो 6 है ना, सबसे ज़्यादा मुस्तनद तरीन मानी जाती है। उनको स्याह, स्याह जो है ना, सही की जमा है। और सित्ता 6 को कहा जाए, 6 सित्ता का मतलब है 6, स्याह सही की जमा है, तो 6 सही किताबें, ठीक है। सही आप हो समझ आ गया। गई? इसमें जो सबसे अव्वल नंबर पर है ना, वो है बुखारी, सही बुखारी। हम्म। ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर पर है सही मुस्लिम। हम्म। ठीक हो गया। फिर है हम्म। मसनद अहमद बिन हम्बल। फिर है हम्म। इब्ने माजा। फिर है जामे तिरमिजी, सही हो गया। सुनन नसई। ठीक है, 6 किताबें सही हो गया। ये कहलाती हैं स्याह सित्ता। सही माशाल्लाह। कौन कौन सी हैं बताएं मुझे। यार इतना दिमाग होता तो भाई पहले ना याद कर लेता। यार आपको सारी चीजें पता है। आपको नादर भाई, जी जी। एक बात आपको समझा दी वो कि 6 किताबें हैं, बाकी नाम वो याद कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं वैसे चलें, भाई 6 में से अभी मैंने नाम भी बताए, 2 बता दें नाम जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उनके दो दो के नाम बता दें। अच्छा वैसे भाई एक बात बोलो आपको, आप तंज करने के बजाय थोड़ा कसम खुदा तरीके की से मैं तंज नहीं रहेंगे। कर रहा, आप यकीन करें मैं तंज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यार आपको मैं बता रहा हूँ, कोई तंज करने वाली बात ही नहीं है। अच्छा आप कौन सी सीट से बात कर रहे हो मुझे बताओगे जरा। मैं जी। मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं इस टाइम कहाँ पे बैठ कौन सी सीट पे बैठे हो, नंबर 3 पे तो मैं हूँ, 1 पे मैं या। ये वाला है, ये जिसके ऊपर ये पीले रंग की डीपी है ना, मोहम्मद लिखा हुआ है, ये वाला होस्ट कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी जी, वसल्लम। सल्लल्लाहु सही अलैहि वसल्लम। सही। रजवान भाई से पूछो क्रेटा को जानते हो, रोडस को जानते हो, फिर ये बताएगा अथेन भी जाता हो, सालोनिकी को भी जानते हो। नहीं नहीं रिजवान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं यार। रिजवान भाई कोई तंज नहीं है, ठीक है। नहीं यार पता है बात क्या आती है भाईजान, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं वो पैर नहीं हूँ कि अगर मैं ऐसे बंदा नहीं हूँ कि अगर मुझे पता भी नहीं और मैं फिर भी जाहिलों की तरह बहस और नहीं करता नहीं, रहूं, जाहिर आपकी सी ये बात चीज अच्छी लगी कि यार आपने ना बहस नहीं की। है। जी। एक बंदा होता है, अभी वो आया था थोड़ी देर पहले ना, जी। वो कहता है यार मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो बहस ऐसी कर रहा था कि वो बस आलिम भी क्या बहस करेगा, और कच तो बहस ही भाई कर रहा था। लेकिन आपकी ये चीज़ अच्छी लगी है कि आपने सीधा साफ बता दिया कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ सीखने आया हूँ। इसलिए हाँ। मैं सिर्फ वो ना आपको थोड़ा सा लेकर गया हूँ उस तरफ, इसलिए लेकर गया हूँ आपको समझाने के लिए कि यार हाँ हमें ना थोड़ा सा अपना दीन भी बिल्कुल समझना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल हमें जरूरी फिल्मों है। का, गानों का तो पता है, ठीक है ना, स्टेज एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का पता है, लेकिन हमें अपने दीन के बारे में, दीन की इस्तिलाहात का नहीं पता हमें। ये गलत है यार रिजवान भाई। जी भाईजान गलत तो है लेकिन देखो इल्म हो ना तो फिर उस पे अमल भी होना चाहिए, अगर ये बात भी अमल ना ठीक है हो तो आपकी, फिर उसमें कोई लेकिन अगर फायदा नहीं है। अमल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इल्म ना हो। उसके हाँ लिए आपको पहले ज़रूरी है कि आप पहले इल्म तो कम से कम लेकर आए ना। इल्म लेके आए। और अगर इल्म के बगैर अमल हो ना, तो वो जहालत होती है। गमराही है हम्म। जबरदस्त। यहाँ यही पे मैंने पॉइंट अच्छा अक्सरियत में लोग देखे जी। हैं कैसे से अल्लाह वाले बने फिरते हैं और उनके काम अल्लाह माफी तो माफ कोई करने वाले मसले, अल्लाह आप के उनको साथ फॉलो ना हाँ। करें रिजवान भाई, आप उनको क्यों फॉलो करते हैं? आप अपना जो है ना, अपना पढ़ें, दीन पढ़ें। आप कुरान हदीस को फॉलो करें, ठीक है। आप जो अच्छे लोग हैं उनके साथ रहें, उनको फॉलो करें ना, बाकी छोड़े, जो कर रहा है उसने अपने अमल का जवाब देना है। हम्म। ठीक बाकी हो गया। चलो इंशाल्लाह, हाँ अब इंशाल्लाह आपका सवाल जितना क्या था? हो सकता है। जी बोले। जब जब हम किसी रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, मिसाल के तौर पर जंगल में ही, एक आम मिसाल दे देता हूँ आपको इस पर कि जंगल में हम किसी
में चल पड़ते हैं ना तो हम कहते हैं यही ठीक है। तो वो इल्म नहीं है पूरा कि वो ठीक है या नहीं है। हो सकता है आगे कुआं हो और हम उसी रास्ते में जाते हुए कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक है तो उस कुएं में गिर जाएं, तो ये बात तो है वो अपने ना इल्मी की वजह है। तो जब तक इल्म ना हो अमल जो है वो गुमराही होती है। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा, मैं अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन आगे कुआं आ गया, मैं कुएं में गिर गया, मुझे इल्म नहीं था कि आगे कुआं है। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है। सबसे पहले इल्म ढूंढना चाहिए। अब आप अपना सवाल करें रिजवान भाई, जो जिसके लिए आप ऊपर आए थे। 1 मिनट जरा। भाईजान मैं तो वैसे आया था, मेरा कोई सवाल नहीं है। चलें ठीक है। हो ना हाँ, मेरा कोई जी सवाल क्या नहीं। कह रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मेरा कोई सवाल नहीं, मैं तो जस्ट वैसे ही आया था आप लोगों से अच्छा बातें चलिए करने के ठीक है। लिए। वैसे आपको ये क्या लगा, आप जमात एमडीए की आप ब्रॉड के ऊपर आए हैं, लाइव के ऊपर? जमात एमडीए नहीं, माशाल्लाह सॉरी एमडीओ की ब्रॉड के ऊपर, जमात एमडीए नहीं कहना चाहिए, एमडीओ की। जी जी जी। एमटी यार सॉरी ब्रो भाईजान, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि एमटीए अब किसको कहते हैं, क्योंकि इतना इल्म मैंने आपसे पहले एमडी को मेरे पास मुसलमान, नहीं है। जो सच हाँ मैं आपको बताता हूँ किसको कहते हैं। अब देखो ना। हाँ चल आपने क्योंकि देखो आपने ना। कहा कि आपको हाँ नहीं पता। जी असला अपना रिजवान भाई, आपने कहा आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ एमडी किसको कहते हैं। वो लोग जो कि फ्रूटों पे रंग करके नहीं बेचते ना, वो एमडी है। वो लोग जो थिएटर नहीं चला रहे, वो एमडी हैं। वो लोग जो अपनी बच्चियों को टिकटॉक के ऊपर नहीं निकालते, या ड्रामा इंडस्ट्री या कह लें कि लॉलीवुड में नहीं भेजते, वो एमडी हैं। वो लोग जो स्टेज ड्रामे नहीं चला रहे, वो एमडी हैं। वो लोग जो चावलों के ऊपर रंग करके नहीं बेचते या मिर्चों में रंग नहीं मिलाते, वो एमडी हैं। ठीक है ना? वो लोग जो रिश्वत नहीं लेते ना रिश्वत देते हैं, वो एमडी है। ये हैं कब्रों एमडी लोग। कब्रों पर सजदा। जो कब्रों के पुजारी नहीं है, ठीक है ना, जो पीरों फ़कीरों के आगे जाकर सजदे नहीं करते, चादरें नहीं चढ़ाते और चढ़ावे नहीं करते, न्यास फातिया नहीं करते, कुल नहीं पढ़ते, तीजा नहीं करते, चेलम नहीं करते, और बद रसूमा से पाक हैं, शादी ब्याह में अपनी बच्चियों को नहीं नचाते, खुसरे नहीं नचाते, वो ये लोग अहमदी है सारे। बस ये अहमदी, बाकी सारे हर जगह यही हो रहा है, अहमदी ये काम नहीं कर रहे। ये है हाँ अहमदियों का मैंने तारुफ। अक्सर देखा ना टिकटॉक पे ना, अक्सरियत में मैंने देखा कोई यहाँ कोई फिरका लेके बैठा हुआ है, कोई फिरका लेके हाँ बैठा हुआ है, सारे किसी गुमराह चीज हैं, में बैठा सबको हुआ छोड़ दें रिजवान भाई, सारे गुमराह हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ जमात अहमदिया सच्ची है, बस छोड़ दें सबको। है। मैं लोगों की सोचों पे हैरान होता हूँ यार, कोई क्या कह रहा जी है कोई जी क्या कह बिल्कुल, सिर्फ जमात अहमदिया सच्ची है। रहा है। हाँ जना बाकी जो हाँ जमाते अल्लाह अहमदिया सबको हिदायत बिदात दे। से पाक करती है। बिदात जो है ना वो दीन में अजाफे होते हैं, उन अजाफों से जमाते अहमदिया जो है वो पाक एक वो करती है। यार क्या उसका नाम, वो एक ना दाढ़ी वाला सा मौलवी, पता नहीं उसका क्या नाम है, उसकी अजीबोगरीब तस्वीरें लगा के ना लोग टिकटॉक पे बैठे थे। मैं कहा यार इसको पता नहीं क्या हो गया। क्या कौन? वो नाम है ये उसका, वो जो दाढ़ी वाला? अब्दुल कहते कादिर हैं मिर्जाई मिर्जाई, ये पता नहीं कौन है वो, उसकी हजरत तस्वीरें मसीह लगा के बैठे थे। सलाम की तस्वीरें ही दाढ़ी तो बिगाड़ते रसूल हैं, पाक उनकी सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम बात की भी कर थी रहे हैं। रिजवान भाई। नहीं दाढ़ी तो नहीं नहीं रसूल वो पाक नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जी जी। भाईजान, वो उसका नाम लिखा अब्दुल कादिर मिर्जा, इस तरह से कुछ नाम लिखा होता है यार, उसका पता नहीं क्या नाम है। नहीं नहीं, वो है, वो मेरी बात सुने, वो जो है ना, वो इलियास हाँ कादरी। पता नहीं ठीक है इलियास ना? कादरी कौन है। इलियास कादरी है एक बंदा, वो जिस जो बिल्ली को बिल्ली शरीफ बोलता है, कद्दू को कद्दू शरीफ बोलता है, और मुल्तान को मुल्तान शरीफ बोलता है, उसकी बात कर रहे हैं ना आप? वो तो पता नहीं नहीं कभी यार, हमारे मुझे लायक। नाम का नहीं वो पता। एक दफ़ा, हाँ मुझे याद आया, एक दफ़ा मैंने लगाई थी उसकी तस्वीर, सही सही सही। अब मुझे याद आया, ठीक है, ठीक हो गया। नहीं तो वो यार ऐसे जी जी। पागलों की तरह ना बस क्या क्या कहते रहते हैं। मैं अक्सर बैठ के ना बुराड़ पे से सुनता रहता हूँ, देख बातें करते रहते। मैं बहुत कम, ज्यादा कम बोलता हूँ, ज्यादा सुनता रहता हूँ। मैं चल लगे तो अच्छा लगे रहे। अपना रिजवान भाई अहमदी जी कब हो रहे हैं, सही बताएं, जमात अहमदी में कब आ रहे हैं? देखो भाईजान, मैं पहली बात तो मैं हमेशा उस चीज पे यकीन रखता हूँ, उस चीज का पर अमल करता हूँ जो कुरान और हदीस हो, मैं जो हाँ साबित हो सही, जो कुरान यार, पाक और ये हदीस मेरा कह रहा ये हो। मेरी ये आप यकीन रखें, जमात अहमदिया से ज़्यादा कुरान और हदीस के ऊपर कोई अमल नहीं करता इस वक्त। हाँ ठीक है बाकी ना, जो ये कुरान आप पाक यकीन। कह रहा है ना, हाँ कुरान पाक में सब कुछ है, झूठ नहीं है। हम्म, अब बिल्कुल बाकी सही मुझे बात है। यार हाँ, क्योंकि मुझे इन फिरकोबाजी या इन चीजों में ना पढ़ने का भाईजान, माजरत में
अल्लाह माफ़ी दे, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, ना मुझे इन चीज़ों में पढ़ने का शौक है। मैं एक अल्लाह पे ईमान रखता हूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर, 1,24,000 पैगंबरों पे मेरा यकीन है। हज़ूर पाक हमारे आखिरी नबी हैं, तो पैगंबर हैं। ये अभी देखा ना, अभी एक बंदा आया था महल, उससे हमने सारा टैली करवाया है। उससे हमने पूछा आप ये मानते हो, कहते हैं हाँ ये मानते हो। हम भी आपकी वही सारी चीज़ें मानते हैं मेरे भाई। ये जो जमात अहमदिया ना वो सच्ची जमात है बस, बाकी जो है ना सारे झूठे हैं, सब धोखा फ्रॉड कर रहे हैं, सब ठगी लगा रहे हैं दीन के नाम पर ना, सारे फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। जो असल जो ऑथराइज्ड जो है ना अल्लाह का जो दीन जो बयान कर रही है वो जमात अहमदिया है। जमात अहमदिया के अंदर वो शख्स है जिसको अल्लाह ने अपॉइंट करके भेजा है, वो उसकी माने ना, बाकी छोड़ दें ये गामदी शामदी ये सारे देवबंदी वहाबी बरेलवी, इनको सबको हाँ, छोड़ें, ये आफ्टर मैंने ना मार्केट है सारे। हाँ, भाईजान मैंने ना मुकम्मल तो मुझे तफसील में नहीं पता, लेकिन आपने तो आप हजरत फिर आए ना सलमान अपना, रिजवान भाई मेरी बात सुने, ये मेरी बात सुने, ये मेरे आईडी को फॉलो करें, ठीक है, अभी करें मेरे सामने। कौन सी आईडी को? ये ऊपर नादिर लिखा हुआ है, इसको फॉलो करें आप। नादिर कहाँ पे लिखा हुआ है? यार ऊपर नहीं लिखा हुआ रेड में, हाँ, वो इसको जो मैंने रेड फॉलो कर लिया। डीपी, हाँ इसको फॉलो करें आप, ठीक है ना। आपने आपने कल भी आना है फिर। ना इंशाल्लाह जरूर। आपने हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा है तफसील के साथ? सलमान हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का? सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जी बिल्कुल पढ़ा है वाकया कुरान के अंदर। जी जी, कुरान पाक में भी है, क्या हदीस में वाकया भी है। था, क्या वाकया था? उनके दौर में एक फितना शुरू हुआ था, कौन सा? शायद आपको याद हो, आपने उनके पढ़ा खिलाफ हो तो। कुफर का? जी जी, कुफर का जो फितना शुरू हुआ था, हाँ जी, शैतानी उनके फितना खिलाफ शुरू कुफर हुआ का था। बिल्कुल शैतानी फितना शुरू हुआ था उनके खिलाफ ही। हजरत सुलेमान के ऊपर कुफर का इल्ज़ाम लगाया गया था, उसकी अल्लाह ने जी कुरान में तरदीद की है, वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास वो सिहर। नादिर जी भाई, अगर आपने अगर तफसील के साथ वो पढ़ा है ना, तो आपको फिर जी ये जी भी पता होगा कि वो जो फितना था, तो वो उस दौर पे तो वो खत्म हो गया था। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये आर्जी तौर पे खत्म हुआ है, आखिरी ज़मां में ये दोबारा से जाहिर होगा फितना। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये जो आप बात बताएं, अब ये जो है ना ये दीन में एडिशन है, ये बात वहाँ कुरान में नहीं लिखी हुई इसलिए ना, मैंने इसलिए मतलब ये हाँ, हदीस में भी इसीलिए नहीं है, ना हाँ, ये हदीस में क्योंकि भी मैं नहीं है। चलो अगर नादिर भाई अगर आप अब ये जो हदीस चीज़ है ना, को ये इस हाँ किस्म की जो चीज़ें हैं ना, रिजवान भाई मेरी बात सुने, इस जी किस्म की चीज़ें ना कससुल अंबिया किताब है, मुफस्सिरीन ने अपनी तरफ से ऐड की हुई हैं। ऐसी कोई चीज़ ना कुरान में है ना हदीस में है। अगर आपके पास है, कुरान में तो नहीं है, अगर कहीं हदीस कोई ज़ईफ रिवायत कोई, तो वो आप मुझे फिर भेजें इंशाल्लाह, पर्सनली, हाँ उसको मैं देख लूँगा। इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने पढ़ा था, तो इंशाल्लाह जरूर भाईजान मैं आपको ना हजरत हाँ सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम का मुकम्मल जहाँ पे ये वाकया है, मैं आपको उसकी डिटेल निकाल के कुरान में दे तो नहीं दूंगा। है बहरहाल, अभी मैं आपको कंफर्म कर नहीं, देता हूँ, कुरान कुरान में ऐसी पाक बात नहीं है। मैंने मेरी आदत है भाईजान, सुन लो पहले। मैं जी जी ज्यादातर कुरान पाक को तफसील और तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ शुरू से, तफसील तर्जमे और तफसील के साथ सुनता पढ़ता हूँ मैं कुरान पाक को ना। जी जी। तो क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है, सुनी है ना कुरान पाक में, मैं हाँ वो बात करूंगा क्योंकि मुझे सुनना हाँ अपना पता है क्या हाँ है, मेरी बात सुने, हाँ दीन जो ना वो खुद पढ़े रिजवान भाई, कितना पढ़े हुए हैं? जी जी, मैंने भाई 8 क्लास पढ़ी है। अच्छा 8 पढ़े हुए हैं, जी ठीक है। आप उर्दू पढ़ लेते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो फिर आप कम से कम तर्जुमे के साथ तो पढ़ सकते हैं ना कुरान मजीद। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक हो गया, मिलियन। हाँ चलो जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी एक मिनट, मुसैना भाई एक मिनट जरा यार, नादिर भाई। मुसैना भाई एक मिनट जरा यार। जी 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 जी, बात एक बंदे से कंप्लीट हो जाए फिर आप बात कर। ठीक हो गया रिजवान भाई, फिर आप कल भी आए, ठीक है, स्ट्रीम के ऊपर। जी जरूर, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। चलें ठीक है, ओके जी। जी जी माही साहब, चंद माही साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सॉरी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा सर। जी सर। कोई बात नहीं जनाब। जी चंद माही भाई, अपना आपका नाम तो खैर पता लग गया है, थोड़ा सा मसलक के एतबार से अगर आप तारुफ करवा दें तो मेहरबानी। मसलक भाई मैं भी आप ही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ मैं ਅਸੀਂ भी ਹੀ अहमदी ਹੋ। हूँ माशाल्लाह जी, अच्छा माशाल्लाह। बफज़ल ताला। अच्छा अच्छा, मैंने वैसे हथियार जो है ना वो रख लिए थे तैयार करके। नहीं नहीं सही है। अच्छा अच्छा, और सर ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? किधर से हैं? जर्मनी, फ्रैंकफर्ट।
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जर्मनी फ्रैंकफर्ट से, ठीक हो गया। जी और कोई सुबह में ठीक है सर आप कोई कमेंट, कोई टिप्पणी? दुआई करते हैं जी, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। हाँ आप माशाल्लाह सारी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आमीन, जज़ाकल्लाह सर। हाँ जी, और अल्लाह ताला सुनने वालों के भी जहन में सही करे। आमीन, ठीक हो अगर गया ये सर। मानने पे नहीं आते तो कम से कम बुरा भी ना कहें। जी जी बिल्कुल। ये बड़ी बात है आपने कही है कि कम से कम देखें, गालियां नहीं देंगे तो हो सकता है खुदा के हुजूर ये बच जाएं। ये गालियां देने की वजह से हो सकता है कि अल्लाह की पकड़ में आ जाए। आमीन। आपकी बात पर ना कई लोगों ने नीचे आमीन लिख दिया है, अल्लाह ताला उनकी आमीन को भी कबूल करे। अच्छा रिजवान भाई, मैं आपको नीचे कर रहा हूँ, फिर आप ठीक है कल ज़रूर आए आप, ठीक है जी। अपना मुसैना भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा चंद माही भाई, मैं आपको नीचे करता हूँ फिर, ठीक है? हाँ जी ठीक है, ओके जज़ाकल्लाह। ओके जी। मुसैना साहब, अस्सलाम वालेकुम।